سر کوئز کا جناب ہمارا کوئز سیگمنٹ ہے اور تاجدار صاحب جیسے جب استاد آپ کے پاس موجود ہوں تو آپ یقین کیجئے نشست جو ان کے ساتھ ہو وہ ایک بہت فیض یاب نشست ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم جیسے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بہت کچھ ان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ نشست تو گھنٹوں کی چلنی چاہیے اور ہر روز ہونی چاہیے. جناب میں چاہوں گا ٹیم اے اور ٹیم بی اپنا تعارف کرائیے پلیز. السلام علیکم. وعلیکم فرید اللہ فرام جامعۃ الرشید کراچی. جی ماشاء اللہ. جی احسن ملک اور بحریہ یونیورسٹی سے میرا تعلق. جی ٹیم بی. ویلکم. شفق ناز کراچی یونیورسٹی. بالکل صحیح. جی ضلع ہما فرام کراچی یونیورسٹی. بہت شکریہ پارٹیسپیشن کا. ہمارے آپ جانتے ہیں کہ 2 راؤنڈز ہوتے ہیں. پہلے راؤنڈ چونکہ آج تو لاسٹ کوئز تھا, آج یہ لاسٹ ٹیم آپ کی سلیکٹ ہوگی آپ میں سے. سب لوگوں کو رولز تو معلوم ہی ہے لیکن ایک بار رپیٹ کیے دیتے ہیں کہ 2 راؤنڈز ہیں. پہلے راؤنڈ میں آپ کو ہر سوال کے ساتھ 4 آپشنز دی جائیں گی. آپ کو جواب دینا ہے, کوئی مائنس مارکنگ نہیں, سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا. +10 پوائنٹس آپ کو دیے جائیں گے. سیکنڈ راؤنڈ جو آپ بتائیں گے. سیکنڈ راؤنڈ کے اندر بیسکلی نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے اور یہ بزر راؤنڈ ہوتا ہے, اس لیے بزر پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. جیسے کہ پہلے راؤنڈ میں تو ایک ٹیم سے میں سوال پوچھوں گی, ایک ٹیم سے ایسن پوچھیں گے اور ہم آلٹرنیٹ کریں گے. اور یہ ملٹیپل چوائس ہوں گے, آپ کے پاس آپشنز ہوں گی لیکن فوراً آپ نے جواب دینا ہے. آپشنز کے بعد بھی اگر آپ نے ٹائم لیا تو 5 سیکنڈ کے بعد ہم کویسچن اسکپ کر جائیں گے. آ جاتے ہیں جو راؤنڈ 2 کے معاملات ہیں. ایک تو نیگیٹو مارکنگ کا خیال رکھنا ہے. بزر دبا دیا, سوال مکمل نہیں ہوا, ہم سوال وہیں پہ روک دیں گے, پھر آپ کو گیس کرنا پڑے گا کہ جواب کیا ہے, اور اگر غلط گیس کرے گے تو مائنس مارکنگ. تو مائنس مارکنگ ٹھیک ہے ہوگی. اور ایک دفعہ جواب دینے کے بعد سیکنڈ ٹائم جب آپ واپس جواب دینے کی پھر کوشش کریں گے وہ جواب کنسیڈر نہیں ہوگا. تو فرسٹ فائنل جو جواب ہے وہی ہمارا مین جو ہے جواب کنسیڈر. چونکہ پہلا سوال آج آپ کریں گے. پہلا سوال چلے جی, پہلے سوال کی طرف میں بڑھتی ہوں. ٹیم اے آپ سے سوال, آواز دوست کے مصنف کا نام بتائیے. آپشنز یہ ہیں قدرت اللہ شہاب, مختار مسعود, اشفاق احمد, ممتاز مفتی. آواز دوست کے مصنف کا نام بتائیے. 5 4 مختار مسعود. جواب درست, بالکل درست. ویل ڈن. ویل ڈن. ٹیم بی. ٹیم بی, مشہور نغمہ ہم مصطفی 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 ہیں کس نے تحریر کیا ہے. آپشنز یہ ہیں جمیل الدین عالی, کلیم عثمانی, حفیظ جالندھری یا پھر مسرور انور. جمیل الدین عالی. آپ نے کہا جمیل الدین عالی, جواب درست, بالکل صحیح. ویل ڈن, گڈ اسٹارٹ. کمپوزیشن سہیل رانا صاحب کی. جی جو کہ تاجدار صاحب کے ماموں ہیں, ایسا ہی ہے تاجدار صاحب؟ بالکل ایسا ہی ہے جی. اور اس کی پروڈکشن کی تھی آغا ناصر صاحب نے لاہور اسٹوڈیو. ارے واہ جی, کمال ماشاءاللہ. جی اوکے ٹیم اے اگین. ان میں سے کون سے صوفی بزرگ پہلے ایک ریاست کے حکمران تھے؟ سمجھ آ گیا سوال؟ ان میں سے کون سے صوفی بزرگ پہلے ایک ریاست کے حکمران تھے؟ آپ کے آپشنز ہیں حضرت بو علی شاہ قلندر, حضرت جنید بغدادی, حضرت ابراہیم بن ادہم, خواجہ حضرت ابراہیم بن ادہم سوری, اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. بہت مشہور واقعہ ان کا. تو حضرت ابراہیم بن ادہم. جواب درست ہے, ابراہیم ادہم. اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو شاید خواب میں الہام ہوا تھا تو انہوں نے اپنا تخت چھوڑ دیا, یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو آوازیں آیا کرتی تھی کہ تم اللہ کو کہاں ڈھونڈ رہے ہو, تو انہوں نے اپنا تخت و تاج سب کچھ چھوڑ دیا اور اللہ والے ہو گئے. جناب شہرائے آفاق کتاب کا نام ذرا مشکل ہے. احیاء العلوم کے مصنف کا نام بتائیں. ویری ویری فیمس, امام غزالی, حضرت دادا گنج بخش, شیخ عبد القادر جیلانی, مولانا جلال الدین رومی. احیاء العلوم, اور انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں. امام غزالی. آپ نے کہا امام غزالی, آپ کا جواب بالکل صحیح. اور امام غزالی آج ہمارے بچوں کی تیاری صحیح ہے. اور بے شمار کتابیں امام غزالی کی, دین کے حوالے سے, قانون کے حوالے سے, اور کیمیائے سعادت ان کی کتاب, مکافشۃ القلوب ایک کتاب ہے ان کی. اور ان کی کتابیں ماشاءاللہ اگر کسی کو نالج حاصل کرنا ہے دین کا دنیا کا بھی, امام غزالی کی کتابیں پڑھیں. جی نیکسٹ. جی مجدد الفسانی ٹیم ہے آپ کے لیے کا اصل نام کیا ہے؟ شیخ احمد, شیخ واحد, عبدالاحد یا محمد علی.
शेख अहमद सरहंदी। बिल्कुल बिल्कुल सही, पूरा वाह भाई, नाम, क्या well done. बात है, वेरी नाइस। Well done, आज team के है। सवाल टिपिकल सवाल नहीं, रन ऑफ द बहुत मिल मुश्किल क्वेश्चंस है। नहीं है, कुछ जरा अलग से मुश्किल हैं जिनके लिए सोचना पड़ता है। मुझे हैरत है कि इन्होंने तैयारी की है माशाल्लाह। Well done. जी नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इजी क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान के पहले वजीर दिफा यानी कि डिफेंस मिनिस्टर पहले हमारे कौन थे? नवाबजादा लियाकत अली खान, सर अब्दुल्ला हारून, ख्वाजा नाजिमुद्दीन, नवाब बहादुर यार जंग। इनमें से कौन हमारे पहले डिफेंस मिनिस्टर? आपको जवाब आता है? नवाबजादा लियाकत अली खान। जवाब बिल्कुल सही। वेल डन, 6 में से Very 6 nice. सवालों के जवाब सही। वेल जी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं टीम ए की तरफ। हिरन मीनार कहाँ वाक़ है? बताना चाह रहे हो? वैसे ही बताना चाह रहे हो? बताइए। लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान या झंग? शेखुपुरा। बिल्कुल सही। सही। टीम बी। पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? जस्टिस दोराब पटेल, जस्टिस मुनीर अहमद, जस्टिस मियां अब्दुल रशीद या जस्टिस S.A. रहमान? जस्टिस मियां अब्दुल रशीद। अरे वाह वाह Well वाह, go टीम बी done, कमाल भाई, कर well दिया। done. जवाब बिल्कुल सही, वेरी नाइस जनाब, बोथ टीम्स 40 आउट ऑफ 40। गुड वंडरफुल जी। हम बढ़ेंगे बजर राउंड की जानिब, लेकिन बजर राउंड से पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमजान पाकिस्तान। वक्त कम, मुकाबला और सब। ताजा साहब आपकी इजाजत के साथ वी विल मूव Continue ऑन टू करें, द sir. नेक्स्ट राउंड। बिस्मिल्लाह। थैंक यू जी। जी हाँ, second बजर दबाइए टीम ए, टीम बी आप बजर दबाइए। ठीक है, हमारे यहाँ पे जीशान सॉरी अहमद और रिजवान दोनों देख रहे हैं। ये जीशान कौन है? वो ऊपर है जीशान। और हमारी टीम भी देख रही है जनाब, तो सारे नोटिस कर रहे हैं। और आप बजर दबा के इंतज़ार कीजिए कि हम आपको ये बताएंगे कि ए ने दबाया है या बी ने दबाया है। थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा। सवाल सुनिएगा गौर से, मिडवे सवाल काटने की कोशिश ना कीजिएगा। हाँ, अगर आपको समझ में आ गया सवाल, जो कि एक ऑब्वियस सवाल बनता है, तो फिर ज़रूर जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन जी जुगन। जी, आप रेडी हैं टीम ए एंड टीम बी? ओके। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी ज़ौजाए मोहतरमा की कब्र मुबारक? सवाल किसने दबाया पहले? ए, सवाल क्या था जी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी ज़ौजे मुबारक का कब्र सरफ के मकाम पर है? सरफ के मकाम पर। आपको कैसे पता है कि मैंने आपको सरफ कहना कैसे था? मैंने मालूम तो कि हम ये बोली सवाल- वर्ड ही नहीं बोला। गेस कर लिया ना मैंने। ताजदार साहब ये सही है? अगर क्योंकि अभी हमें यहाँ से खतीजा का भी पूछ सकते थे, हम किसी भी ज़ौजा मुबारक का पूछ सकते थे। अब मतलब मदीना में है बाकी, लेकिन ये वाला आपको क्यों आया जहन में कि हम ये क्योंकि ये सबसे मुश्किल है, अक्सर जगह ये पूछा जाता है। अच्छा ठीक है, चलें जी, मान लेते हैं आपका जवाब दुरुस्त क्या है? हजरत मैमूना बिनते हारिसा रजी अल्लाह ताला। बिल्कुल सही जवाब है, जवाब सही मानते हैं। थोड़ी ट्रिकी बात है, थोड़ा मायूब यूं लगता है कि जब हमने सवाल बिल्कुल भी नहीं मुकम्मल ही नहीं किया तो वो आप जब गेस करते हो तो यूं लगता है जैसे आपने कहीं पढ़ा है कि हम क्या पूछने वाले हैं। तो थोड़ा सा जरा और 2 लफ्ज आगे जाने दिया करें। लेकिन आई टोटली अंडरस्टैंड, कुछ एक्साइटमेंट भी होती है हमारे पार्टिसिपेंट्स में। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जुगन आपको क्या हुआ? थोड़ा मूड डाउन हो गया आपका, अचानक परेशान हो गई हैं? मैं थोड़ी सी इन चीज़ों पे परेशान भी होती हूँ, और आपको पता है कि एक रिक्वेस्ट भी की थी कि सवाल को मुकम्मल होने दिया करें, क्योंकि आप फिर दूसरों की बारी को खा जाते हैं। ठीक है जी, ये सरफ का जो मकाम है ये तकरीबन मक्का से 20 किलोमीटर के फासले पर है। ठीक है जी जनाब, आपसे अगला सवाल ये है, हजूर अकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम? बी। जी टीम बी। हाशिम। बिल्कुल सही जनाबे हाशिम, जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनका असल नाम आपने किनका असल नाम? किनका असल नाम बेटा? मैंने तो अभी सवाल भी नहीं पूछा। किनका? पिछला हजरत अब्दुल मुतलिब का असल नाम। नहीं, गलत गलत जवाब। बिल्कुल ऐसा कोई सवाल ये नहीं सवाल करना। ही नहीं हमने पूछा था। ये आपको सवाल कैसे मालूम है? इससे पिछला सवाल हुआ तो आपने कहा कि इनका, तो हमें लगा कि पिछले वाला। मैंने तो नाम तक नहीं नाम लिया तक नहीं बेटे। लिया।
آپ کے -10 ہوئے. نیکسٹ کوشچن کی جانب بڑھیں گے. آگے یہ ہے کہ جی حضرت ہود بزر کس نے دبایا تھا؟ ٹیم اے نے. حضرت ہود کا ذکر قرآن کی کس سورہ میں ہے؟ بتائیے ٹیم ہے. 5 سورہ یہود میں. کس میں؟ سورہ یہود میں. سورہ یہود. ہود ہود. ہود. جی. اور کس قرآن میں ہے یہ سورہ؟ کس پارے میں ہے یہ بتائیے. سوری. یہ 12ویں پارے میں. اور یہ بتائیے کہ انہیں کس قوم کی جانب نبی بنا کے بھیجا؟ کہ نہیں آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں. قوم عاد کی طرف. جواب درست مان لیتے ہیں آپ کا. بالکل مان لیتے ہیں, جواب درست مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک مشہور آیت ہے. ٹیم ہے, آپ نے بزر نہیں دبایا ابھی تک. آپ کو تو پتا ہونا چاہیے ہم کس آیت کی بات کر رہے ہیں. جی شکن سوال کیجیے. ایک مشہور آیت ہے, یہ بتائیے کہ قرآن پاک کی کس سورہ میں ہے؟ طویل ترین آیت ہے. ٹیم بی. ٹیم بی. ٹیم بی. सूरत अल बकरा आयत नंबर 282 है. جواب درست ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کوشچن. یہ میں نے تھوڑا ٹوسٹ کر کے پوچھا تھا. آئی نو, بالکل صحیح کیا آپ نے. جی جی نیکسٹ کوشچن. اس میں کس قوم کا ذکر کیا گیا ہے؟ میں آپ کو سورہ ہجر. جی میں جی 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 5 بزر بتا دیا آپ نے جی, اب جواب دیجئے. 2 1. قوم عاد کا. غلط. غلط جواب. قوم سمود. قوم قوم سمود. -10. آپ کے 2 مرتبہ -10 ہو گئے میرے بھائی. اچھا جیتنے کی کوشش ضرور اچھی ہے. کوشش کریں. ایمبیشن از گڈ. تھوڑی تسلی, تھوڑا پیشنس, تھوڑا صبر, سکون کے ساتھ آگے بڑھیں, سب ٹھیک ہوگا. یہ جو دونوں آپ کے جواب غلط ہوئے, یہ شاید جلد بازی میں غلط ہوئے ہیں, تو تھوڑی احتیاط کیجئے. جی سوال آپ سے یہ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد, غور سے سنیے گا سوال پورا, سب سے پہلے ٹیم بی सबसे पहले किन का इंतकाल हुआ? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा. جواب درست ہے, بالکل صحیح. اچھا آپ کو کیسے معلوم ہے؟ یہ پوچھنے والا تھا. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से फिर यही होता है ना कि पहले لیکن आप- میں نے تو کوئی بات ہی ایسی نہیں کی انتقال तो کی. ये उनके बाद किसी अज़वाज मुताहरात لیکن میں نے پوچھا ہی نہیں تھا بیٹا, میں نے آپ سے بھی سوال ہی نہیں کیا. آپ کو کیسے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون سی جنگ ہوئی, پہلی جنگ, یا کون کس جہاد پہ گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بس میں نے اتنا بولا تھا. سر جنگ تو کوئی نہیں ہوئی نا آپ وسلم کے بعد. کوئی جو کچھ ہوئی تو ہے, مطلب اچھا جنگ کچھ نہیں ہوا. جنہوں نے نہیں زکوٰۃ ہوئی. نہیں دی تھی, جن لوگوں نے, نہیں. ان کے خلاف کیا کیا گیا تھا؟ جنگ یمامہ ہوئی تھی. تو وہ- پھر آپ نے یہ, آپ کو کیسے معلوم کہ میں یہی سوال کرنے والا تھا؟ کمال ہے بھائی, ماشاءاللہ. یہاں تو بہت آج فاسٹ فارورڈ چل رہے ہیں, یا یہ ہمارے سوال پڑھ چکے ہیں سارے. مجھے تو آن ایئر شک ہو گیا یہ ہمارے سوال. اینی ہاؤ, یہ بچے پریپیئرڈ بھی ہیں اور ماشاءاللہ پریپریشن کے ساتھ ہیں. جی آگے آپ سوال پوچھیے. ایک لفظ بولوں گا, نام لوں گا, آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس کا تذکرہ قرآن حکیم کی کس سورہ میں ہوا. غور سے سنیے کہ میں کس کی بات کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے کوئز میں ڈال دیا ہے, خود کوئز میں نے اسی لیے آپ کو کہا آپ ہی سوال کعبہ کو حسین. جی میں سورہ نجم میں 27ویں پارے میں. بالکل صحیح. آیت نمبر 9 واقعہ معراج کے حوالے سے کعبہ کو حسین کا ذکر ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ کویسچن. کن صحابی رسول کو یہ کہا جاتا ہے, رک جائیے پوچھنے دیں. جی جگن. شیخ الاسلام. ٹیم بی. ٹیم بی. بی 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 ہے, بی ہے, بی ہے باس. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل صحیح. آپ کا اصل نام آپ کو پتا؟ جندب بن جنادہ. اصل نام ان کا میں تھا ان سے جندب. بات کر رہی ہوں. ایک اصل نام ان سیکنڈ کا تھا جندب بن بیٹا,
सेकंड, एक बिल्कुल सही है सेकंड, जुंदर। आराम से, हौसले से, तहम्मुल से, ओवरलैपिंग से किसी को नहीं समझ आनी कि आप क्या कह रही थी, आप बोलिए आराम से। उनका असल नाम था जुंदब बिन जुनादा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। और हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ग़िफ़ारी। नहीं, आपने बज़र किस चीज के लिए आपने किसी से बजर बज़र बताया दबाया? बेटा? मैं तो नाम बता रहा हूँ बेटा। अच्छा भाई रोजे से है सब, रोजे में है। मैं अब ये भी नहीं कह सकता हौसला थोड़ा पानी पी लो यार, मैं ये भी नहीं कह सकता इतना स्ट्रेस लेवल रेज हुआ, क्या हो रहा है यार, हमारा स्ट्रेस बढ़ गया इस बात पे। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए कि पहले मुझे पूछने दीजिए, पूरा सवाल सुनिए। किन सहाबी का लक़ब, या ये है इस अलक़ाब से उनको बुलाया जाता था, ये लक़ब है किन सहाबी का? सानी स्नैन। टीम है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और क्यों ये कहा जाता था ये बताइए? सानी इसलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार सौर की तरफ जा रहे थे तो बिल्कुल दो थे, हज़रत हुज़ूर साथी सल्लल्लाहु थे। अलैहि कुरान में वसल्लम। आयत भी उनके लिए सूरह तौबा में अल्लाह ने फरमाया भी है कि आप और आपके साथी, यानी कि सानी हसनैन। बिल्कुल सही है जवाब, वेरी नाइस। बस जी, Last 10 question। सवाल हो गए। हाँ, नहीं, ये एक 11वां सवाल। सवाल एक है। सवाल और। ये 11वां सवाल है बॉस। ऐड कर लेते हैं, ऐड कर ऐड कर लेते लेते हैं, देख लेते हैं जी। आज पढ़ एक ले extra एक सवाल। दफा गौर से कि क्या है, जी 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 जी। तो ये ना करें आप सवाल, ना करें। इन साहब की कुन्नियत बताइएगा। हजरत हमजा। टीम बी, बी। अबू अमारा जवाब जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक सवाल और, एहसन बस कर एक दो, सवाल और, बस कर दो, एक सवाल और। एक सवाल, जी, एक सवाल। सवाल ये है, सबसे उन सहाबी का नाम बताइएगा मुत्तफ़िका तौर पर जिनको सबसे ज्यादा खूबसूरत कहा जाता था। टीम ए। बजर राउंड में ऑप्शन नहीं है बेटे, जल्दी। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सही, बिल्कुल well सही। done, याह्या कल्बी, well done, well done, वेरी नाइस। well done। दहिया कल्बी उनका नाम था। उनको इतने हसीन और जमील सहाबी थे कि बहुत मर्तबा उन पर्दा करना पड़ता था उनको। और बेशक। ये भी हमने पढ़ा है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके चेहरा यानी उनकी शक्ल बना के भी आए एक दो मर्तबा, कई मर्तबा बल्कि उनकी माशाल्लाह। सूरत में। क्या बात। जी, तो टीम ए और टीम आपका बी स्कोर वेरी क्या वेल होगा टीम ए, आपको क्या लगता है? 100 तो हो गया होगा, नहीं? अच्छा जी। अच्छा। टीम ए के 2 माइनस भी हुए हैं आपकी जल्दबाजी और जज्बाती होने की वजह से। सो जैसे नादिर भाई कह रहे हैं ये होशियारी के महकमे में काम कर रहे थे। ताजा साहब, होशियारी का महकमा होता है कोई? इंटेलिजेंस का महकमा तो होता है। इंटेलिजेंस का तो होता है। ठीक है जी। टीम ए के हैं जी 60। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस इख्तियार करते तो आपके 80 होते। 2 मर्तबा गलत जवाब देने से आपके -20 हुए हैं। और आप ये देखें कि एग्जिस्टिंग माइनस होते हैं जी। यानी कि अगर आपके 40 से तो आप 20 पे आ गए। जी हाँ। राइट, सो इट्स नॉट लाइक जो आपने सवाल दिया वो कैंसिल हुआ। जी जी तो जी। वो तो टीम बी आपके हैं जी। क्या क्या स्कोर होगा आपका? कोई तो तुक्का तो अंदाज़न। लगा लो। 60 या 70 इसी तरह का कुछ होगा। उनसे ज्यादा है कि नहीं है ये बताओ। मैं भी बराबर हूँ या फिर शायद 10 बढ़। आपका जवाब गलत है। क्यों? -10 कर दें। उसके बाद भी वो डर इनका गई, स्कोर 80 परेशान। होगा। आपका स्कोर 90 है। Well टीम done. बी इज द विनर। जोरदार तालियां। आइए टीम बी, इधर आइए। आप में से इधर जिस आइए टीम से जनाब। सवाल पूछते हैं ना वो टीम जीत जाती है। ये अच्छा। आपने नोट किया? ये क्या चक्कर है? एवरी टाइम। इस बार बड़े अरसे बाद हमने टीम स्विच की है। अब फिर भी टीम बी जीत फिर भी गई। टीम क्या कर रहे हैं आप? नहीं, यूजुअली टीम ए जीतती है। बहुत बहुत मुबारक हो बच्चों। अच्छा, अब प्यार लेने में जल्दबाजी नहीं हो रही। बहुत बहुत मुबारक हो। चलो जी, अब होगा ये कि आज के दिन आप यहीं पे रुकेंगे क्योंकि हम कुछ ही देर के बाद बढ़ेंगे अंदाजी की अपने जाने कुरानंदाजी की पड़ेंगे। तरफ। लेकिन कुरान अंदाजी के लिए हमें तमाम टीम्स को बुलाना है, तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे तो कुरान अंदाजी करेंगे। तमाम टीम्स, हमारे मेंबर्स तमाम यहाँ पे होंगे और फिर ताजदार साहब भी हमारी नाम निकालने में हमारी कुछ मदद भी करेंगे। बिल्कुल, जनाब, बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमजान पाकिस्तान। पाकिस्तान।
پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان